எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் எழுதணும் right yes boy what is the problem pages the ரெண்டு pages என்ன செய்யணும் right you need to write in your exercise book what you should do you need to write in your exercise book here there's a heading on the top grade 7 atmosphere அதுக்கப்புறம் questions வருது right அதுக்கப்புறம் note is there and here this side next side notes வருது அப்படியே கீழே questions வருது அப்ப அவ்வளோத்தையும் எழுதிட்டு ஈக்கிற கொஸ்டின்ஸுக்கு எல்லாம் பிறகு ஆன்சர் போட்டு ஆன்சர் எழுதினால் வெரி குட் உங்களால் ஏழுமா இருந்தா யூ சர்ச் யுவர் புக் அண்ட் ரைட் தி ஆன்சர்ஸ் அண்ட் இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ வில் புட் தி ஆன்சர்ஸ் இன் த குரூப் right therefore now you need to what you should do you see இன்னைக்கு நாங்க தொடர்ச்சியா என்ன செய்வோம் மற்ற பாடங்களை படிப்போம் அப்படியே ரைட் ஓகே Sorry, okay, I am going to screen share now our textbook, right? So turn to your textbook on page number, right, 43. Turn to your page number 43 and now we will continuously study, right? So last week, I explained, right, in the last week we studied regarding the scales. Scales means அளவுகள். Right, therefore the temperature is measured in 3 scales. One is Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Kelvin is the standard international unit. Kelvin is the right standard international unit. Here the international standard unit of temperature is Kelvin. Similarly, last week I explained you the boiling point ன்னு சொன்னா தண்ணி ஆவியா போற ரைட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா தண்ணி ஆவியா போற டெம்பரேச்சர் செல்சியஸ்ல 100 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபெரனைட்ல 212 ஃபெரனைட் கெல்வின்ல 373 கெல்வின் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்னு சொன்னா தண்ணி கட்டியா போறது ரைட் therefore freezing point is 0 degree celsius Fahrenheit 32 degree Celsius, sorry, 32 degree Fahrenheit, and in Kelvin, 273 Kelvin. Body temperature, human body temperature in Celsius, 36.9, in Fahrenheit, 98.4, Kelvin, 309.9. But these things I explained you last week. Today, what we are going to study is, we are going to study about melting point and boiling point. Today we are going to study about melting point and boiling point. The melting point boiling point right okay so first what we are going to study is we are going to study about right first what we are going to study about right melting point பத்தி படிக்க வைக்கிறோம் முதலாவது என்னத்தை பத்தி படிக்க வைக்கிறோம் melting point. Number 1, keep in your mind my dear students, melting அப்படின்றால் கரைகிறது என்ன கரைகிறதுன்னு யோசிக்கும் பொழுது when you are thinking about melting melting கரைதல் கரைஞ்சு போறது melting means யாரா மாறுறது there are 3 states solid state liquid state gaseous state. There are 3 types of states. One is solid states, second one liquid state, after that gas state. கரையிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாங்க யாருல இந்த எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்படின்னு யோசிச்சால் கரையிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தண்ணி கரையுமா ஒரு நாளும் தண்ணி கரையாதுன்னு சொலிட் ஒன்று தான் கரையும் சொலிட் கரைஞ்சி லிக்விடா போனால் நாங்க அதை சொல்லுவோம் மெல்டிங் not only ice right but also anything எதுவா இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு இரும்பு கட்டுமையா சூடு காட்டினால் அது என்ன செய்யும் கரையும் முதலாவது அப்ப இரும்பு solidல இருந்து லிக்விடா மாறும் இன்னும் சூடு காட்டினால் அது கேஸா மாறும் அதுக்கு எங்களுக்கு பெரிய டெம்பரேச்சர் வேணும் ரைட் அப்ப பெரிய போரணை எல்லாம் செஞ்சு பெரும் அடுப்பெல்லாம் செஞ்சு அதுல தான் இரும்பு கரைக்கலும் ice not only ice but also anything if anything is changing from solid to liquid
to liquid. Solid la irundhu liquid ku edu change ஆகனாலும் we call that as melting. Melting ங்கிறது solid la irundhu liquid ku change ஆகிறது. But melting point means melting point என்றால் அந்த solidல இருந்து liquidக்கு மாறுற temperature தான் நாங்க சொல்லுவோம் melting point. Therefore melting means changing from solid to liquid. Melting point means the temperature, right, at which solid changes to liquid. Solid liquid change ஆகிறத நாங்க சொல்லுவோம் என்ன, right, solid liquid change ஆகிற temperature நாங்க சொல்லுவோம் melting point. Right, therefore you should know the difference between melting and melting point. Right, therefore melting point means temperature. அப்படி இப்படி கூட சொல்லல melting temperature. அப்படி melting temperature னு சொல்லாமல் எப்படி சொல்றாங்க melting point அப்படினு சொல்றாங்க. Right, therefore here there is a practical. Right, here you can see here is a practical. What is this practical? Here you can see, right, this is a thermometer. This is ice cubes. Right, so when you keep a thermometer in ice cube la thermometer வச்சால் என்னடா முதலாவது எப்போதுமே ice cube வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு குறைவான சூட்ல தான் இருக்கும், வெப்பத்துல தான் இருக்கும். -5 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் சம்டைம்ஸ் இருக்கும். -5 டிகிரி செல்சியஸ் சொன்னா 0 டிகிரி செல்சியஸ் நல்லா குறைஞ்சது, -1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்னும் கூல், -2 டிகிரி செல்சியஸ் இன்னும் கூல், -3 டிகிரி செல்சியஸ், -4 டிகிரி செல்சியஸ். இப்போ -10 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொன்னா பயங்கர கூல். அதுக்குள்ள ஒரு மனுஷனை வச்சா மனுஷன் கட்டியா போயிட்டு செத்து போயிடுவான் சிலது. ரைட், அப்போ மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் ஐஸ் கியூப்ஸ் எப்போதும் இருக்கும். அப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் முதலாவது நான் இதுக்குள்ள ஹியர் த தெர்மோமீட்டர் கொண்டு போயிட்டு ஐஸ் கியூபுக்குள்ள வச்சால் முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் ஷோ -5 டிகிரி செல்சியஸ். அதுக்கப்புறம் இதை கொண்டு போயிட்டு ஒரு லைட்டா சூடான ஒரு இடத்துல வெயில் படுற இடம் இல்லாட்டி சும்மா ரூம்குள்ள வைக்கிறேன். என்ன நடக்கும்? மைனஸ்ல இருந்து -5 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து அடுத்து என்ன செய்யும்? -5ல இருந்து -4க்கு வரும், -3க்கு வரும், -2க்கு வரும், -1க்கு வரும். 0க்கு எப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் அதாவது தெர்மோமீட்டர் 0ல வந்து காட்டுதோ டியூரிங் தட் டைம் only, right, ice cube will start to melt. அப்போ முதல்ல நாங்க ஐஸ் கியூப்குள்ள கொண்டு போய் தெர்மோமீட்டர் வச்சா சும்மா தான் ஐஸ் கியூப் கொஞ்சம் சூடு கொஞ்சம் கூட 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 ஃபர்ஸ்ட் -5 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து -4 டிகிரி செல்சியஸ், -3 டிகிரி செல்சியஸ், -2 டிகிரி செல்சியஸ், -1 டிகிரி செல்சியஸ், 0 டிகிரி செல்சியஸ் காட்டுற டைம் தான் கட்டியா இருந்த ஐஸ் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு மெல்ட். அப்ப ஐஸ்ங்கிறது வாட்டர் என்ன, வாட்டர் வந்து ஐஸ் கியூபா இருந்து லிக்விடா மாறுறது 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல. How many degree Celsius? You should know 0 degree Celsius. In 0 degree Celsius, ice cubes will change to liquid. Ice cubes will change to liquid. அப்ப -5 டிகிரி செல்சியஸ் கட்டியா தான் இருக்கும், 4ல கட்டி, 3லயும் கட்டி, -2லயும் கட்டி, -1லயும் கட்டியா தான் இருக்கும். 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். என்ன அது? ரைட், ஸோ லிக்விடா மாற்றத்துக்கு இட் வில் ஸ்டார்ட். Therefore, you should know, right, the melting point of ice is 0 degree Celsius. Ice the melting point at 0 degree Celsius. Melting point of ice is 0 degree Celsius. Right? Okay. அப்ப கீழ என்ன நடக்குது மெல்டிங்ல? Here you can see what is happening in melting. In melting, ice is turning to water. In melting, ice is turning to water. Ice means solid, right? Water is liquid. In melting and all, solid is changing to liquid. Keep in your mind, solid is changing to liquid. If a solid is changing to liquid, right, that is called melting. அப்ப அந்த டைம்ல என்ன நடக்குது?
solid ஐஸுக்கு சூடு கிடைக்குது. கிடைச்சிருந்தா என்ன அர்த்தம்? solid is absorbing heat. Absorb means, right? What is the meaning of absorbing? Absorbing means உறிஞ்சிறது. Absorbing means உறிஞ்சிறது. அப்ப ஐஸ் கியூப் சூட்டை உறிஞ்சினால் அது என்னவா மாறும்? It will turn to liquid. It will turn to water. Therefore, solid will change to liquid. ரைட்? அப்ப இது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும், மறக்கப்படாது. ரைட்? அப்ப நாங்க இப்போ வருவோம். வாட் இஸ் அ மெல்டிங் பாயிண்ட்? மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி இப்போ வருவோம். ரைட்? ஹியர் இஸ் த டெஃபினிஷன். வாட் டு யூ மீன் பை மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டால், ஹியர் த கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்? கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சொன்னா மாறாத டெம்பரேச்சர். ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுல நான் சொன்னேன், நான் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தெர்மோமீட்டர் காட்டின உடனே ஐஸ் கியூப்ஸ் கரைய ஆரம்பிக்கும். 0 டிகிரி செல்சியஸ் காட்டின உடனே ஐஸ் கியூப்ஸ் கரைய ஆரம்பிக்கும். இதுக்குள்ள கேட்கிற அவ்வளோ ஐஸ் கியூபும் கரைகிற வரைக்கும், இதுக்குள்ள கேட்கிற அவ்வளோ ஐஸ் கியூப்ஸும் கரைகிற வரைக்கும் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் காட்டிட்டு தொடர்ந்து. எவ்வளவு தான் நாங்க சூடு கூட கொடுத்தாலும் it will continuously show 0 degree Celsius. அப்ப 0 degree Celsius வந்து இருந்தால் அதுக்கு பிறகு அது மாறாது. மாறாத இந்த டெம்பரேச்சரை தான் நாங்க சொல்லுவோம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். அப்ப -5ல இருந்தது முதலாவது, -4க்கு வந்தது, -3, -2, -1, அதுக்கப்புறம் 0 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்த உடனே 0 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்த உடனே டெம்பரேச்சர் வில் நாட் சேஞ்ச். டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யாது? சேஞ்ச் ஆகாது. ரைட்? தட் இஸ் வை. அந்த அப்ப அதுக்குள்ள கேட்கிற அவ்வளோ ஐஸ் கியூப்ஸும், இதுக்குள்ள கேட்கிற அவ்வளோ ஐஸ் கியூப்ஸும் லிக்விடா மாறுற வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. அப்போ சேஞ்ச் ஆகாததால we call that temperature as constant temperature. Constant means மாறாத temperature. Right? Therefore, here you see constant means மாறாத. மாறாது. அவ்வளோ ஐஸ் கியூபும் என்னவா மாறுற வரைக்கும், லிக்விடா மாறுற வரைக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் 0லயே காட்டிட்டு இருக்கும் தொடர்ந்து. ரைட்? ஓகே. Therefore, the constant temperature at which solid substance changes to its liquid state. Solid liquid state மாறுறத நாங்க சொல்றோம் என்ன? Melting point. Right? Therefore, you can see here the definition. Right? The constant temperature at which a solid substance changes to its liquid state. The constant temperature at which a solid substance changes to its liquid state. Solid substance changes to its liquid state is known as the melting point of that substance. Right? அப்போ melting point என்னன்னு ஞாபகம் வைக்கணும். இப்ப கீழே நாங்க வந்தோமா இருந்தால், here there are some substances. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு காட்டி. அப்ப ஐஸ் வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல மெல்ட் ஆகும். பாரஃபின் வேக்ஸ் சொன்னா மெழுகு. ரைட்? மெழுகு மாதிரில மெழுகுல ஒரு டைப். there are many types of wax. மெழுகு. பாரஃபின் வேக்ஸ்ண்டா ஒரு வகையான மெழுகு உண்டு. மெழுகு தெரியும் தானே? மெழுகு திரின்லாம் சொல்லுவாங்க. கரண்ட் போனாலாம் பத்த வைக்கிறது. இந்த மெழுகுல ஒரு வகை தான் பாரஃபின் வேக்ஸ். ரைட்? தட் பாரஃபின் வேக்ஸ் வந்து ரைட் எப்ப நாங்க சொலிடா இருக்கும் பொழுது நாங்க எப்ப அது உருகும்? 60 டிகிரி செல்சியஸ் கிடைச்ச உடனே தான் அது உருக ஆரம்பிக்கும். ஆனா ஐஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸ்லயே உருகிரும். லெட் மீன்ஸ் ஈயம். ஈயம் சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சில நேரத்துல இதை ஒட்டுவாங்க அந்த மத போர்டு அப்படி எலக்ட்ரானிக் போர்டுகள்ல எல்லாம் பௌத்துன்னு சொல்லி ஒன்றை வச்சு ஒட்டுவாங்க. அந்த அது வந்து கரையும், சூடு கொடுத்த உடனே அது கரையும். அதைத்தான் நாங்க சொல்லுவோம் லெட். அப்ப அதுக்கு வந்து நாங்க என்ன செய்யணும்? அதை கரைக்க வைக்கணுமா இருந்தா 317 டிகிரி செல்சியஸ் சூடு கொடுக்கணும். ரைட்? யூ நீட் டு கிவ் 317 டிகிரி செல்சியஸ். therefore அயனுக்கு 1539 டிகிரி செல்சியஸ், 1539 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்தா தான் யாருக்கு? அயனுக்கு, இரும்பு கொடுத்தா தான் இரும்பு கரைய ஆரம்பிக்கும். தண்ணி கொதிக்கிறதே 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான்.
100 டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் தண்ணி கொதிக்குது. தண்ணி ஆவியா மலன்னு கொதிச்சு ஆவியா போகும். அதே 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான். அதுக்குள்ள எங்கட விரல வச்ச மாதிரி இருந்தா விரல் பொங்கி போயிடும். ஏன்னா தண்ணி கொதிக்கிற டைம். 1539 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இட்ஸ் பிக் என்ன ஹை டெம்பரேச்சர். அதுல அவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாதான் அயன் வில் மெல்ட். அயன் என்ன செய்யும்? கரையும். ரைட்? அப்போ therefore you should know the melting point. Right? Ice, melting point of ice 0 degree Celsius. Melting point of paraffin wax 60 degree Celsius. Melting point of lead 317 degrees Celsius. Melting point of iron is 1539 degrees Celsius. Therefore, what is melting point? Right? Appo melting point is the temperature, and the constant temperature, right, at which solid substance change to liquid state. Constant temperature at which solid substance change to liquid state. அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும், solid substance liquid state க்கு மாறுறத நாங்க சொல்லுவோம் melting. But the constant temperature at which solid substance changes to its liquid state is known as melting point. Melting point in a temperature. Okay, right? Now we will come to boiling point. So what is boiling point? Boiling. What is the meaning of boiling? Boiling means in Tamil they say ஆவியாதல். Boiling means ஆவியாதல். ஆவியாதல் அப்படின்னு சொல்ற டைம் அங்க யாரு? There are 3 types of states. Solid state, liquid state, gas state. அப்போ when you are thinking about boiling, ஆவியாகிறது பத்தி யோசிச்சால், இப்ப வீட்டுல ஆவி ஏதாவது உண்டு, ஆவியா மாற போகுது. ஆவியாகிற கொதிக்க போற டைம் எப்படி அது கொதிக்கும்? solid வந்து லிக்விடா மாறுறத கொதிக்கிறதுன்னு சொல்றதா, லிக்விட் கேஸா மாறுறத கொதிக்கிறதுன்னு சொல்றதா யோசிச்சால், liquid changes to gas. That is the thing. When a liquid changes to gas, we call that boiling. boiling என்ன அர்த்தம்? liquid gas ஆ மாறுறது. boiling point means, boiling point அப்படின்னா boiling temperature. boiling தான் liquid gas ஆ மாறுறது. boiling point அந்த boil ஆகுற temperature, அதாவது ஆவியாகிற டெம்பரேச்சர் தான் நாங்க சொல்லுவோம் boiling point. Right? Therefore, மேலைக்கு அந்த டெஃபினிஷன் அப்படியே boilingக்கு கூட மாத்தலும். Here the definition, இந்த டெஃபினிஷனை boilingக்கு மாத்தனா இது மெல்டிங் ஹெடிங் தந்துக்கிறாங்க. அப்படி இல்லாம boilingக்கு அதை மாத்துறதா எப்படி மாத்துவோம்? the constant temperature at which, இங்க solid தந்திக்கிற அந்த solid வராம என்ன வரணும்? liquid. இந்த இடத்துல liquid changes to its என்ன state? gas வரணும். ரைட்? அப்ப நினைக்கல கேஸ். அப்ப நாங்க இதையே மாத்தலும். boiling point என்னன்றது, boiling point என்ன? the constant temperature at which liquid changes to its gas state. ஒரு டெம்பரேச்சர்ல மாறாத ஒரு டெம்பரேச்சர்ல லிக்விட் கேஸா மாறினால் மாறுற அந்த டெம்பரேச்சரை நாங்க சொல்லுவோம் boiling point, not melting point. இதுல melting point தந்திக்குது. அப்ப அதுவும் மாறும். நாங்க கீழே டெஃபினிஷன் நாங்க பார்ப்போம் அத புக்ல. ரைட்? அப்ப therefore this is boiling point. Right? Okay, we will come to boiling point now. Right, we will come down. Here there is a practical. Right? This is the practical. Here the thermometer. This is thermometer. Here this is water. Right? This is Bunsen burner. Bunsen burner என்று சொன்னா கேஸ் ஆல இயங்குற ஒரு பர்னர் ஒன்று இருக்குது சயின்ஸ் லேப்ல. அதை நாங்க சொல்லுவோம் Bunsen burner. இப்ப நான் இன்னும் இதை ஆன் பண்ண இல்லைன்னு வச்சுக்கொள்ளும். நான் இன்னும் இதை ஆன் பண்ண இல்லை, ஆஃப்ல தான் இருக்குது, இன்னும் நெருப்பு கொடுக்காத டைம் என்ன? வாட்டர் வந்து சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி சும்மா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குது வாட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கொள்ளும். சூடு கொடுக்க இல்லைனா இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்? I am switching on the Bunsen burner. Bunsen burner ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்? டெம்பரேச்சர் கூடும். அப்ப 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து
40 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகுமே சூடு வேகமா கூடுனால் 40ல இருந்து 50, 50ல இருந்து 60, 60ல இருந்து 60ல இருந்து 70, 70ல இருந்து 80, அப்படியே 90, ரைட் வந்துட்டு இப்ப 99 வார வரைக்கும் தண்ணி ஆவி ஆகாது. சும்மா தான் இங்கும் தண்ணி தண்ணி மாதிரி தான் இங்கும். அதுக்குள்ள ஒரு பபிள்ஸ் கூட வராது. தண்ணி ஒன்றுமே நடக்காது தண்ணிக்கு. அதுல பாட்டுக்கு ஸ்லைட்டா சுடும் அவ்வளவுதான். 100 டிகிரி செல்சியஸ தெர்மோமீட்டர் இந்த தெர்மோமீட்டர்ல 100 டிகிரி செல்சியஸ் அது காட்டின உடனே இந்த சோப் கலர்ல உள்ளது 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்தால் 90ல இருந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் காட்டுற டைம் தான் வாட்டர் வில் ஸ்டார்ட் டு எவப்பரேட். அப்பதான் உள்ளுக்கு தண்ணிக்குள்ளுக்கு இருந்து சில பபிள்ஸ் வரும். வாட் இஸ் பபிள்? வாட்டருக்குள்ளே இந்த வர பபிள். வாட் இஸ் த பபிள் கமிங் ஃப்ரம் த வாட்டர்? பபிள்னா யார்? அது கேஸ். என்ன அப்போ வாட்டருக்குள்ள ஒரு கேஸ் ஒன்று உருவாகி அதுதான் அப்படி சுத்திக்கிட்டு மேல வரும். அப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? வாட்டர் இஸ் சேஞ்சிங் டு கேஸ். கேஸா மாறுது. அந்த கேஸா மாறினது தான் பபுள் ஆகி, பபுள்னா என்ன? ஒரு குமிழ், ரைட்? வாட்டர் கேஸ், கேசியஸ் ஸ்டேட்ல உள்ள ஒரு குமிழ் உண்டு. என்ன குமிழ் உண்டு அப்படியே மேல வரும், ரைட்? Therefore, you should know when the thermometer shows 100 degrees Celsius, when the thermometer shows, water will start to boil. இப்ப நான் என்ன செய்றேன்? Continuously I am giving 100 degrees Celsius காட்டுது thermometer. Now the thermometer is showing 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius thermometer காட்டிட்டு continuously நான் என்ன செய்றேன்? இப்ப I am giving heat. தொடர்ச்சியா ஹீட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன், இன்னும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஹீட்டை. ஸோ என்ன நடக்கணும்? இப்ப 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து இப்ப நான் 100 டிகிரி செல்சியஸ் காற்று தெர்மோமீட்டர், ரைட்? சூடன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப 101 டிகிரி செல்சியஸ காட்டுமா? இது கேட்டால் காட்டாது. நான் சூட தொடர்ந்து கொடுத்தேன், 101 டிகிரி செல்சியஸ காட்டாது. Because when it goes to 100 degree Celsius, 100 degree Celsius அடைஞ்ச உடனே அதுக்குள்ள கேட்கிற அவ்வளோ தண்ணியும் ஆவியா கேஸா போற வரைக்கும் it will continuously show 100 degree Celsius. அது ஆவியாவே என்ன அவ்வளோ தண்ணி ஆவியா மாறுற வரைக்கும் 100 டிகிரி செல்சியஸ் மாறாது. 100 டிகிரி செல்சியஸ் என்ன செய்யாது? மாறாது. அதால தான் நாங்க சொல்றோம் constant temperature, மாறாத டெம்பரேச்சர். பாயிலிங் பாயிண்ட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். அதே மாதிரி மெல்டிங் பாயிண்ட்லயும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். அதுல இருக்கிற அவ்வளோ ஐஸ் கட்டியும் தண்ணியா மாறுற வரைக்கும் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் காட்டிட்டு இருக்கும். அதால தான் மாறாது. மாறாதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றது? கான்ஸ்டன்ட். இங்கேயும் அவ்வளோ தண்ணி ஆவியாகிற வரைக்கும் it will show 100 degree Celsius. Therefore 100 degree Celsius is constant temperature. Therefore boiling point, right? Boiling point is constant temperature. அப்ப அவ்வளோ தண்ணி ஆவியானதுக்கு அப்புறம் தான் 101, 102 போகும், ரைட்? அப்ப here when you come down, here you can see water, right, changing to steam. Steam means ஆவி. Steam means ஆவி, right? Water changing to steam, that means liquid changing to gas, is called, right, boiling. It's called boiling, right? Boiling point ன்னா அது வேற, ஏன்னா அது temperature, right? அப்ப when boiling is happening என்ன நடக்கும்? absorb, heat absorb பண்ற டைம் யாரு? liquid heat absorb பண்ணால் அது கேஸா மாறும். Here you can see there is a definition for, right, boiling point. This is the definition for boiling point. The constant temperature. Constant means மாறாத. The constant temperature at which liquid substance, liquid இந்த இடத்துல யாரு? liquid. அப்புறம் நாங்க பார்த்தோம் solid in melting, but here liquid substance changes to its gaseous state. Gaseous means வாயுவா மாறுறது.
அப்ப லிக்விட் ஒன்று கேஸா மாறுறதை நாங்க சொல்லுவோம் பாயிலிங் பாயிண்ட், பாயிலிங். பட் எஸ், who is that? Tell your name and speak. ஸ்கிரீன் விளங்கல சார். எல்லாருக்கும் யாருக்கும் ஸ்கிரீன் விளங்க இல்லையா? இல்ல சார் விளங்குது சார். Temperature at which liquid substance changes to its gaseous state is known as boiling point, right? But therefore here you can see in the down you can see boiling point of alcohol. Alcohol சொன்னா மதுசாரம், ரைட்? இப்ப இங்க விக்கிற அந்த சாராயம் இல்ல, இப்ப கடையில வைன் ஸ்டோர்ல எல்லாம் விக்கிற அந்த சாராயம் இல்ல. திஸ் இஸ் a ரியல் alcohol. நம்ம கடையில விக்கிற சாராயத்துல எல்லாம், இப்போ கடையில விற்பாங்களே வைன் ஸ்டோர்ல எல்லாம் பியர், ரைட், வைன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் விற்கிறாங்களே, அதுல ஆல்கஹால் வந்து 3%, 3% தான் இருக்கும் ஆல்கஹால். ஒரு வைன் எடுத்தா இல்லாட்டி பியர் எடுத்தாலோ அதுல கிட்டத்தட்ட 3%, 4%, 9% மட்டும்தான் ஆல்கஹால் இருக்கும் உள்ளுக்க, ரைட்? மிச்ச 95, 93% வேற வேற சாமான் உள்ள போட்டிப்பாங்க. அப்ப பியோ ஆல்கஹால், அந்த ஆல்கஹாலை குடிச்சாலே ஒரு ஜாரி ஆடி அசிஞ்சி போயிட்டு கீழே விழுந்து பிறண்டு கிடக்குறாரு நாள். பியோ ஆல்கஹாலை குடிச்சால் என்ன நடக்கும்? அவர் ஃபுல் அந்த பயங்கர போதையிலே இருப்பார். பியோ ஆல்கஹாலை யாரும் குடிக்கிறே இல்ல பொதுவா, ரைட்? அதுல அந்த தண்ணி கலந்த ஆல்கஹாலை தான் பொதுவா குடிக்கிறாங்க.